अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यपूर्णं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपद्ये मातापितायुवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धन् भूतं सुरश्च महदाह्वयभट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहाहम् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्परान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यदि सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपुण्यं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिव भट्टार्क्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यं सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभस्मनः पूरेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् श्रीनिमदलीषडगोपन्नाथमुनि श्रीरुय्यक्कोण्डामणक्काल् नन्दिशन्नमाळवन्दाः குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு ஈந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர்களாளர்த்தம் திருவழியுண்ணிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठरूपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதாவென்னும் தென்புருகூரென்னும் மறுவினியவன் பகுனலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினியை எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மட்புருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிடேன் இந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்திரமானுசமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே வாழ்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை முதலரங்கள் வன்கள்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விருநெறி உண்மையாம் உயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியரும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருவாய்மொழி 4ஆம் பத்து 2ஆம் திருவாய்மொழி. காலனாய் ಏಳುಲಗೊಂಡು ಪರಿಗಿನ್ನಿ ಊಟ 35. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ತಿಂದು ಆಯ್ತು. 4ಆம் ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ பிரவேಶ. ராம விரகத்தில் திரு அயோத்தியில் உள்ளார் கூப்பிட்ட போல தாமும் தம்முடைய கரண கிராமமுமாய் பெருவிடாய்பட்டு கூப்பிட்டார் முடியானேயில். இக்கூப்பிட்டை அல்லாதார் சுத்த பிரயோஜனங்களுக்காக புறம்பே கூப்பிடு திருப்படியை கண்டு இது இவ்விஷயத்திலே யாக பெற்ற இல்லையே என்று நொந்து நாம் முந்துர முன்னம் இவ்விஷயத்திலே கூப்பிட பெற்றோமிரே என்று உகந்தார். சொன்னால் விரோதத்தில் அவ்வளவையோ பகவதர்ஹ கரணனாகவும் பெற்றோம் என்றார். சென்மம் பல பலவில் அல்லாதார் தன் தாமுடைய கரணங்களை பார்த்து பாழே போக்கு கைக்கடியான
ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களிலே பிரவணராய் அனர்த்தப்படுகிறபடியே கண்டு அவத்தினுடைய அல்ப அஸ்திரத்வாதி தோஷங்களையும் சர்வேஸ்வரன் பரம பிராபியனாயிருக்கிறபடியையும் உபதேசித்து விட்டு அவனை பத்துங்கோள் என்றான். ஒரு நாயகத்தில் ரசங்காத்து இவ்வொரு நாயகம் அருளி செய்தவரே கிடிகோள் சூழ் விஷம்பணி மகிழ் அருளி செய்தார். இத்தை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் திரு உள்ளம் பத்துங்கோள் என்று பிள்ளை அருளி செய்வர். அதாவது இது பிரத்யக்ஷிக்ரீரா போல இச்சரீர சமனந்தரமும் காணுமென்றோ நாம் போகிறது. இனி எத்தனை நாள் என்று ஆக மூன்றா திருவாய்மொழியில் ஆளும் இப்படி பரோபதேசம் பண்ணினது சம்சாரிகள் திருந்துணக்கைக்கு உடலன்றிக்கு அத்தாலும் தமக்கு பகவத் விஷயத்திலே விடாய் பிறந்தபடி சொல்லுகிறார். இதில் அதாவது இதர விஷயங்களினுடைய தோஷானுசந்தான பூர்வகமாக பகவத் வைலட்சணத்தை அனுசந்தித்திரே அவனை பத்துங்கோள் இதர விஷயங்களை விடுங்கோள் ಎನ್கிறது. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ. ರಾಮ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಳ್ವಾರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಡನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿರಹ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಅಂದು ಚರಾಚರங்களை ವೈಗುಂದತ್ತೇತಿ ಕರೆದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಹೊರದೇ ಇರೋರು ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಎಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಗ್ ಬಂದ್ರಂತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಏತದ್ ದೇಹಾವಸಾನೆ ಮಾಂ ತತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿನ್ನೂ ಇದೆ ಭೋಗಗಳು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಗಳದ್ದು ಮದುವೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವ್ರುಗಳಿದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಅಚರಂಗಳೈ ವೈಗುಂದೈ ಬಿಟ್ಟವರು ಆಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಪಿಸೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಡನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿರಹ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಮುಡಿಯಾನೆ ಮೂಲಹಿಲ್ ಅನ್ನುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ. ಇಂತಹ ಆರ್ತಿಯನ್ನ ಇತರರು ಕ್ಷುದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇದು ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿನೂ ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನೊಂದು ತಾವು ಮೊದಲು ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ರು. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಒಂದ್ ವಾರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ, ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದ್ ವಾರ ನೋಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಭಯವಾಯ್ತು ನಾರದನಿಗೆ. ಎಲ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ಮಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಸಂತತಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ರು ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇತಃ ಪರಂ ಯೂಯಂ ಭಯಂ ಭಯಂ, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೆ, ನಾನೇನೆ, ನಾನೇನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೌರವ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು. ಈ ತನ್ಮಯತೆ, ಈ ಸೆಳೆತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಭಯಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಂತೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಭ್ರಮೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮೂಲತಃ. ಸೊನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧಂ ಇದು ಎಂಬ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲೋಕದಂತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲೇನೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ.
ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾತ್ರವೇಯೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಕರ್ಣ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಅಂತಂದ್ರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಕರ್ಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜಿಕ್ವೇ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪಂ ಚೇತೋ ಭಜ ನಾಕು ಉನ್ನೈನ್ ಅನ್ಲಾದ ನೆನೆಯಾದು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶರೀರ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರಣ ಕಳೆಯಬರದು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದೆವು ಅಂತಂದು. ಜನ್ಮಂ ಫಲಫಲ ಷಣ್ಮಂ ಫಲಫಲ ಅನ್ನೋ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಣರಾಗಿ ಅನರ್ಥವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಅವುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯಪತಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ವರುಣಾಯಗಮಾಯ್ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ ಈಗ ನಾಯಕಂ ಹೇಳಿದವರೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಳ್ ವಿಶುಂಭು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರ ಹೋದ್ಮೇಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದಲ್ಲವೇ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಎಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪರೋಪದೇಶ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಂಟಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲನಾಯ್ ಏಳುಲಹು ಅದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನ್ ಹಿಂದಿಂದಾಯ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 4ನೇ ದಶಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಏನು ಉಪದೇಶ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಘೋರ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕ್ಲೇಶ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವು ಉಂಟಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳುದು 2 ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ. இது ಮುಂದಕ್ಕೆ அது அவர்களுக்கு குடலன்றிக்கே தமக்கு வைஷத்தியம் பெருக்கை குடலாயிற்று. ஸ்ரீ விபீஷணாழ்வான் ராவணனுக்கு சொன்ன ஹிதம் அவனுக்கு உடலன்றிக்கே தனக்கு பெருமாளை 10 கை குடலானா போலேயும். ஸ்ரீ பிரகலாதாழ்வான் இரண்யனுக்கு சொன்ன ஹிதம் அவன் நெஞ்சிலே படாதே தனக்கு பகவத் பக்தி மிகுக்கைக்கு குடலானா போலேயும் வீடுமின் முத்தத்திலும் சொன்னால் விரோதத்திலும் வருணாயகத்திலும் பிறரை குறித்து சொன்ன ஹிதம் அவர்களுக்கு உறப்பன்றிக்கே 3 களையும் பறித்து செங்காயமும் வாரின வயிர் சதசாகமாக பனைத்து பழிக்குமா போல தமக்கு அவன் பக்கலிலே அபினிவேஷம் சதசாகமாக பனைக்கை குடலாயிற்று. இவர்களுக்கு கலையாவது பகவத் வதிரிக்த விஷயங்களும் அசேவிய சேவை பண்ணின் திரிகையும் ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்கள புருஷார்த்தம் என்றிருக்கையும் செங்காயமானது பயிர் தன்னிலே உண்டாய் அறியாதார்க்கு பயிர் போலே பிரதிபாசித்து
அச்சங்காயும் வாரி போகாடத போது நெல் பதற்கொப்படியாய் இருப்பது அன்று அப்படியே கைவல்யமும் இவ் அபினிவேசமும் இப்படி செல்லா நிற்கச் செய்த முன்பு முடியேனில் பிறந்த விடாய் ரசாந்தரங்களாலே அபிபூதமாய் கிடந்தது. அந்த விடாய் தலையெடுத்து தேச காலங்கள் விப்ரகிருஷ்டமான அவன் படிகளையும் தத்த தேசகால விசிஷ்டமாக்கி இப்போதே பெற்று அனுபவிக்க வேணும் என்று விடாயும் பிரிந்தது. அது அப்போதே கிடையாமையால அந்த விடாய் தான் அவஸ்தாந்தரத்தை பிறப்பித்தது. அவ்வஸ்தானாந்தரன் தான் சர்வேஸ்வரனோட கலந்து பிரிந்தாள் ஒரு பிராட்டி தசையாய். பிராட்டி தான் மோகங்கதையாய் கிடக்க அவள் திசையை அனுசந்தித்த திருத்தாயார் தேச காலங்களால் விப்ரகிருஷ்டமான அவன் படிகளையும் தத்த தேச கால விசிஷ்டமாக்கி இப்போதே பெற்றனுபவிக்க வேணும் என்றான் என்றாள் என்கிற பாசுரத்தாலே ஸ்வதசையை பேசுகிறார். திருவடியை கண்ட பீமசேனன் சாகரம் தத்தும் உத்யுக்தம் ரூபம் அப்பிரதிமம் மகது திரஷ்டுமிச்சாமி என்று நீ முன்பு கடல் கடந்த வடிவை நான் இப்போது காண வேணும் என்றானிலே. இவன் சக்திமான் என்று தோற்றுகையாக அப்படியே இவளும் பகவத் சக்தியை அறிந்தபடியாலேயும் தன் சாபல்யாதிசயத்தாலேயும் அவாவின் மிகுதியாலேயும் பூத காலத்திலுள்ளவற்றையும் இப்போதே பெற வேணும் என்று ಆಶಿಪಡಾನ್ ಎಂದಾಳ್ ಎನ್கிறார். ಇದಿಷ್ಟು ಈ ದಶಕಕ್ಕೆ, ಎರಡನೆಯ ದಶಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಈಡು 36,000 ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಅನ್ಯ ವಾರ್ತೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ದೂರವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತ ಕನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಡುವು ಟೈಮು ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದ್ ನಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೋ ಇದರಿಂದ ನೀವು ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ. ಮೌನದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು, ನಾ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಏನ್ ನಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಇದು ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿಸದೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ ತನಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಸಾಧನವಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು. 3 ಜನನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ವಿಭೀಷಣ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾವಣ ಸಾವೇ ಬೇಡ ಅಂದ, ಅದನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ನನಗೆ ಯಾರಿಂದನೋ ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಕಿನ್ನರಿಂದ, ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ, ಅವರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟ. ಇವ್ರೇನ್ ಹುಲು ಮನುಜರು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ತಾನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸುವನು, ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ.
ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಮ ತನ್ನ ದಂಡ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಮ ನೀನ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಅದೃಶ್ಯವಾಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಸೊ ಯಮನ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಮನೇ ಅದೃಶ್ಯವಾದಾಗ ಇವನೇನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಓಹೋ ನಾನು ಯಮಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೀಗೆ ಅದು ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾವಣನ ಉಪಟಳ ಅತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಜನಿಸ್ತೇನೆ, ದಶರಥನ ಮಗನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಪಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ಶೋಭನಂ ಶಲ್ಲಿಕೊಂಡೇ ಪಿರಂದಾನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ಇದು ರಾವಣನ ಕಥೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ನನಗೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ವಿಭೀಷಣ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ಪುಂಡರೀಕ, ವ್ಯಾಸ, ಅಂಬರೀಷ, ಶುಕ, ಶೌನಕ, ಭೀಷ್ಮದಾಲ್ಯ, ರುಕ್ಮಾಂಗದ, ಅರ್ಜುನ, ವಿಭೀಷಣಾದೀನ್ ಪರಮ ಭಾಗವತಾನ್ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ವಿಭೀಷಣ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ, ಅಣ್ಣ ನೀ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇದನ್ ಬಿಡು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಭಗವಂತ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಗೌರವದಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ನೀನು ಉಳಿ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ. ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ 100 ಕಾಲ ಹೇಳಿದರು, ಗೋರ್ಕಲ್ನ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನದಲ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ. ಕಡೆಗೆ ಕೋಪದಿಂದ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೀನ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನ್ ಹೊರಟೋಗು, ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಸಹಚಿಂತನೆಯೇನೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದ್ರೆ ಆಹಾ ಏನೋ ಉತ್ಸಾಹ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೊಂದ್ಸಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ತರದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವರು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಧೋಪದೇಶ ಅವನಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹಿರಣ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸದೆ ತನಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ದೃಢವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಅವನಪ್ಪ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಈಗ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತಳ್ಳಿದ, ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಸದ, ಅದು ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿದ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೇನು. ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನು ದೃಢವಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಂಚಲತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಭಯ, ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ವೀಡು ಮಿನ್ಮುತ್ತಂ ಶೊನ್ನಾಳ್ ವಿರೋಧಂ ವರುನಾಯಕಂ, ಈ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಹಿತ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಇವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಜನ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ 3 ವಿಧವಾದ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಆಸೆ ಎಂಬ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಬಾಚಿದ ಮೇಲೆ ಪೈರುಗಳು ಶತಶಾಖವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ತಮಗೆ ಆಳ್ವಾರನಿಗೆ
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶ ಶತಶಾಖವಾಗಿ ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿದೆ, ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೈರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋ ಬೇರ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಬೇರೆ ಕಳೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಂತೆ ಪೈರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪೈರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳಿದ 3 ದಶಕಗಳು ಇದರಿಂದ ಲೋಕದ ಜನ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದ್ರು ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ. ಅದು 100 ಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಶತಶಾಖವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ತಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ, ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಸೇರ್ಬೇಕು, ತೀವ್ರತೆ, ಆ ತ್ವರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳು. வேண்டேன் மனை வார்த்தையை திருவிண்ணகர் மேயவனே ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನು ಕರುಳುದಿಯೇಲ್. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಪದ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಆಂಡಾನ್ ತಂದೆಯೇ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳ್, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನನಗೆ ನೀನು ನೀಡುವುದೇ ಆದರೆ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಗೆ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯನೇ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಧೀಶನೇ. 10 ಪಾಶರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಪಿನ್ನುಡಿನಲ್ಲಿರೋದು. ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನು ಕರುಳುದಿಯೇ ವೆಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸಂದೇಶ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ 3 ದಶಕ ಹೇಳೇನಯ್ಯ ಇವ್ರೇನು ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇವ್ರೇ ನಾವೇ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರೇನು ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೇನೆ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ಎಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳು ನಾವೇ ಹಮ್ ನಹಿ ಸುಧರೆಂಗೆ, ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ, ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಬಾ ನಿನಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ ನನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಸೋತ ಕಡೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್. ಈಗ ಆಳ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ತುಳಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಬರದೇ ಇರೋರನ್ನು ಶೇರಾದ ಪಯನೆல்லாம் ಶೇರ್ಕೊಂಡ್ ಕೋಯಿಲ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇನೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಡ್ಡನಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳು, ಪುತ್ರ ದಾರ ಧನ ಇವೆಲ್ಲದರ ವಿಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗ್ ಬರುವ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಸೇವ್ಯನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತಿರುವುದು. ಶಂಗಾಯ ಎಂದರೆ ಪೈರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗಿ ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ಪೈರಿನಂತೆಯೇ ತೋರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಭತ್ತವು ಹೇಗೆ ಸತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೈವಲ್ಯ. ಆತ್ಮದರ್ಶನ
ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಕತೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಗುರುಹಾಮಿಹ ಉಣರ್ ಒತ್ತೊಡು ನೋಕಿ ಎಲ್ಲಾಂ ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇರುಹಲ್ ಇರುಪೆನ್ನೊಂ ಜ್ಞಾನಿಕ್ಕುಂ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಿಲ್ಲಯೇಲ್ ಶಿರುಹ ನಿನೆಮದೋರ್ ಪಾಶಮುಂಡ. ಪಿನ್ನೊಂ ಬೀಡಿಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಿನ್ನೊಂ ಬೀಡಿಲ್ಲ, ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬೀಡು. ಮರುಹಲಿಲ್ ಈಶನ ಇಪ್ಪತ್ತಿ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈಶನ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ಬಿಡಾಬಿಡಿಲ್ ಬೀಡಹುದೇ ಅಂತಂದ್ರು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರನೋ ಚಿಂತನೆನೋ ಏನಾರೋ ಮಾಡೋಣ ತಿಳಿಯೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಆಸೆನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾಗ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸಗಳು ದೈನಂದಿನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ದಿಂಬು ಕಾಣ್ತೀನಾ ಅನ್ನುವಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲಗ್ಬಿಡೋದು. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಕೃತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯ, ಚಿಂತನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೋ. ಏನು ರಾಮಾಯಣ ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕತೆ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ರಾಮಾಯಣ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ತಿಳಿದಂಗ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು, ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಓದಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೃಢವಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಸಂಸಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳುತ್ತೋ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಫಲಂಚೈವ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಚ. ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನನಗೆ, ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ. ಆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೂ ದೃಢವಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಸುಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳೋಣ, ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳೋಣ. ಹೇಳಿ 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದೋ 4000 ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಇತಿ ಮಿತಿ ಇದೆಯೋ, ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. 15 ದಿವಸ ಮತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾ? ಕತೆ ಗೊತ್ತು, ಆಯ್ತು, ಬಿಸಾಕೋದು. ಕಥೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ಪುರಾಣವೋ, ಇತಿಹಾಸವೋ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವೋ. ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯ, ಬಾಳಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನೇನು ಯಾವಾಗ ಕರೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಡೋಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಾ? ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯೋ? ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರ್ ಕಥವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆ ಬೆಳೆದು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಳೆ ತೆಗಿದಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪೈರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ.
ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗಿಡ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏನು ತುಳಸಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಸಿಗುವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಹಾರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡತ್ವೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣ. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು, 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರರ ಈ ಅಭಿನಿವೇಶ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಡಿಯಾನೆ ಅನ್ನೋ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ರಸಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇರ್ಲಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಲೌಕಿಕನೂ ಇರ್ಲಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದು ಇರ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆಯು ಈಗ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೀತಿಗಳನ್ನ ಆಯಾ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಭಗವಂತ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾಯಿತು ಇವರಿಗೆ. ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಣ್ಣಮಾಡಂಗಳ್ சூழ் ತಿರುಕೋಟಿಯೂರ್ ಕಣ್ಣನ್ ಕೇಶವನ್ ನಂಬಿ ಪಿರಂದನಿಲ್. ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕಲ್ಲಾಂಡು ಆಗಿದ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲೇನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನನವನ್ನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ, ಓಡುವಾರ್ ಬೀಳುವಾರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಂತ ಆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲು ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನೀನೇನಾ ಮೊದಲಿದ್ದವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಹೌದಪ್ಪ ನಾನೇನೆ, ನಿಂದ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಅಂದ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವೃಕ್ಷಾಣ ವಸಂತ ಋತುನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರ, ವಸಂತ ನಾನು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರುಡ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಿದೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಶ ಇದೆ. ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಅವನ ಆ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನು ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದೇ, ನನಗ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ. ಪರಭಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಇದು ಕತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದ್ನ ಹೇಗಾಯ್ತದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನನ್ನ ನಾನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ? ನೀನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಭಕುತರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿನ್ಗೆ ಹೊರೆಯಾದ್ನೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನಿನ್ನೂ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀನ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಡವರ್ಕು ಮಿಂಡವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್. ಆದರೆ ಕಂಡವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲಿಗೆ ನಾನ್ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ವೇ? ನನಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಬಾರ್ದೆ? ಎಂದಿಗಾವುದು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ? ಈ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಬೇಕು. ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ತರಗಳು. ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಐಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ. ರಾಮಾನುಜರು ರಂಗನಾಥನ ಕೇಳೋದು, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗಲಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಈ ದಶೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಈಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಯ್ತು.
ಅದು ಆಗಲೇ ದೊರಕದ್ದರಿಂದ ಆ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆ ಅವಸ್ಥಾಂತರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿತು. ಆ ಅವಸ್ಥಾಂತರ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಡನೆ ಕಲೆತು ವಿಯೋಗ ಹೊಂದಿದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯ ದಶೆಯಾಯಿತು. ಈ ಬಾಲನ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧವಿದು ಆಹಿಲುಂ ಸೊಲ್ಲುವೇನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣದೆ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ್ನ ಕಾಣದೆ ಏನು ವಿರಹದಿಂದ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾಳೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನಾಯಕಿಯ ದಶೆ, ಆ ನಾಯಕಿಯು ಮೋಹಾವಿಷ್ಟಳಾಗಿ ಇರಲು ಅವಳ ದಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಅವನ ರೀತಿಗಳನ್ನ ಆಯಾ ದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಲೇ ಹೊಂದಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ? ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಈಗಲೇ ಆ ನಡೆದಂತೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇವಳಿಗೆ. ತಾಯಿಯ ಅಳಲು. ಈಗ ಮಗಳು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಿಯಕರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಅವಳಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಅಳುತ್ತಾಳೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬಂದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಹುಚ್ಚಿಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವ ಪಾಶದಿಂದ ಆಳ್ವ ತನ್ನ ದಶಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಕಂಡ ಭೀಮಸೇನ, ಇದು ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ತನ್ನಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹಿಮಾಲಯ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಪಾಂಡವರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಂದು ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಂಧ ಇರೋದು ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲು ಬಂತು. ದ್ರೌಪದಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೂವು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಬಂದ್ಬಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಭೀಮ ಅದಕ್ಕೇನು, ನಾ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಗದೆ ಇದೆ ಭೀಮನ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೋದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇದು ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆಂಜನೇಯ ತಾನು ವೃದ್ಧ ಕಪಿಯಂತೆ ಬಂದ ಇವನ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನ ಅಷ್ಟುದ ಬಿಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ಕೋತಿಯಂತೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಏನು ಬಂದ, ಕೋತಿ ತೆಗಿ ನೀನ್ ಬಾಲನ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ನನಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾಲನ ಹಿಂಗ್ ತಳದಂಗೆ ನೋಡ್ದ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗದೆಯಿಂದ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡದ. ಕಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. 10,000 ಆನೆಯ ಬಲದ ಭೀಮಸೇನ ಆ ಕೋತಿಯ ಬಾಲವನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಮಹಾನ್, ಯಾರು ನೀನು? ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವನು. ನಾನು ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇವಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ನಾನು ಯಾರು? ಭೀಮಸೇನ. ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ 10,000 ಆನೆ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನಾನು ವಾಯುಪುತ್ರ, ನೀನು ವಾಯುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜಯಿಸಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ರು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಈಗ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀನು ಸಾಗರವನ್ನ ತರ್ತು ಮುದ್ಯುಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆಗ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಆ ರೂಪವನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರೂಪಂ ಅಪ್ರತಿಮಂ ಮಹತೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ.
ಭೀಮಸೇನನ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಲಂಕೆಗೆ ಹೊರಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ನಲ್ಲ, ಗಂಧಮಾದನ ಇದು ತೀರ ದಕ್ಷಿಣದ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಆ ಶರೀರವನ್ನು ದ್ರಷ್ಟು ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಎಂದು, ನೀನು ಸಮುದ್ರ ತರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಅಪ್ರತಿಮಾದ ನಿನ್ನ ಮಹಾನ್ ರೂಪವನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇವನು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮಾಳ್ವ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರಿತವಳಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಅತಿಶಯ ಚಾಪಲ್ಯದಿಂದ, ಅಭಿನಿವೇಶದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಈಗಲೇ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ, ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಪಾಠ. வடதள ஷாயியனுடைய திருவடிகளில் சாத்தின திருத்துழாயை செவ்வியோடு இப்போது பெற வேணும் என்று ஆசைப்படா நின்றாள் என்கிறார். ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ, 4ನೇ ದಶಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡಾಂ ಪತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಟದಳ ಶಾಯಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ, ವಟ ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆಲದೆಲೆ, ನೆಗ್ರೋಧ ಶಾಯಿ ಆಲದ ಎಲೆ, ಎಷ್ಟಗಲ ಇದೆ ಇದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರೋನು ಭಗವಂತ. ವಟದಳ ಶಾಯಿ, ವಟಪತ್ರ ಶಾಯಿ. ಈ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅವನಿರೋನು ವಟಪತ್ರ ಶಾಯಿ, ಅವನನ್ನೇ ಇವರು ಪುಷ್ಪ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಅದರ ಕಾಂತಿಯೊಡನೆ ಈಗಲೇ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಡ್ತಾರೆ. பாலனாய் ஏழுலகுண்டு பரிவின்னி ஆலிலை அன்னவசம் செய்யும் மண்ணலார் தாளினை மேல் தனி தன்னன் துளாய் என்னே மாலுமால் வல்வினையேன் ಮಡವಲ್ಲಿಯೇ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೆ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದ ತುಳಸಿಯು ಈಗ ಬೇಕೆವು ಎಂದು ನನ್ನ ಈ ಕೋಮಲಾಂಗಿಯಾದ ಲತೆಯಂತಿರುವ ಕನ್ಯೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಠ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನಗೆ ಆ ತುಳಸಿನೇ ಬೇಕು. ಭ್ರಾಂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ಏನು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಅವನು ಧರಿಸಿದಂತ ತುಳಸಿ. ಈ ತುಳಸಿ ಮೇಲೇನೆ 10 ಪಾಶುರಗಳಿದೆ ಈ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಶಂಪಂತುಳಾಯ್, ಪೈಂಪಂತುಳಾಯ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಆ ತುಳಸಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಘೋರ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಮಯಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಅವಳಿಗೆ, ಭಗವಂತನ ಹುಚ್ಚು. ನನಗೆ ಅವನು ತುಳಸಿ ಧರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬಾಲನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಲಮಾ ಮರತ್ತಿ ನಿಲಮೇಲ್ ವರು ಬಾಲಗನಾಯ್, ஞாலன் ಏಳು ಉಂಡ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಉಂಡಾನ್. ಅವನು ಧರಿಸಿದ ತುಳಸಿ ನನಗೀಗ ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೋರಿಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಈ ವಿರಹದ ವೇದನೆಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು 36 ಪಡಿ. பாலனாய் பருவம் நிரம்பின பின்பு லோகத்தை எடுத்து வயிற்றிலே வைத்து ஆளிலையிலே சாய்ந்தானாகில் என் மகள் இப்பாடுபடாள் கிடீர். அவனொரு தசையிலே காண் ரட்சகனாவது என்று மீழ்கலாமிதே. ஆய் ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே என்கிறபடியே இவ்வவஸ்தையொழிய பூர்வாவஸ்தை நெஞ்சில் படாமை படியாது மேல் குலை விப்படி என்ற கடவதிரே.
களப்பத்த பிள்ளை தன்னத்தை விடையனாய் ஏழுலகுண்டு இது சாத்மிக்கும் இது சாத்னியாது என்றறியாதே ஏதேனுமாக முன்பு தோன்றினதை வாயிலே எடுத்திடும்படியாயித்து பருவம் ரட்சக வஸ்துவினுடைய வியாபாரமாகையாலே இது ரட்சணமாய் தலை கட்டின வித்தனை அவன் பொறுக்கும் செயலை செய்தானாகில் இவளும் பொறுக்கும்படியானவத்தை அசைப்படாளோ ஏழுலகுண்டு ஆபத்துண்டானால் வரைந்து நோக்குமதில்லை பரிவின்னி ஒரு வருத்தமின்றிக்கு லோகங்களை எடுத்து வயிற்றிலே வைக்கிற விடத்தில் அத்தால் ஒரு வருத்தமின்றிக்கு ஆளிலை ஒரு பவனான ஆளிலையிலே அவ்வடம் பண்ணி கொடுத்த சுத்த பத்திரத்திலே அன்னவசம் செய்யும் தன் வசமாக வன்றிக்கே அகமன்னம் என்கிற அன்னத்துக்கு வசமாக புக்தம் ஜரியாதபடி அது கீழாக சாய்ந்தான் அண்ணலார் அவன் சைசவத்திலும் தட்சணத்தில் அவதானம் போல ஆயித்து இவள் மோகத்திலும் மறையிலும் கலக்கமத்திருந்தபடி அண்ணலால் சர்வ ரட்சகனுமாய் சர்வ சுவாமியுமானவர் சர்வ ரட்சகனானவர்க்கு உண்மை ஆசைப்பட்ட அபலையான என் அபேட்சிதம் செய்ய தொட்டுண்டோ என்கிறாள். ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಬಾಲನಾಯ್ ಪಕಾರ ಬಕಾರ ಬಂದೇನೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲನಾಯ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುವುದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಪಾ ಬಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪದ ತಮಿಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲನೇ ಪದದ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷರ ಹೀಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬಾಲನ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಳದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಕೇಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಡಿರ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಆಳದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇವಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ಅವಾಗ ಧರಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ. ಅವನು ಒಂದು ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಕನಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಆಯ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರೌಢ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯದು. ಪಡಿಯಾದ ಮಿಲ್ ಕೊಳವಿಪ್ಪಡಿ ಎಂಬಂತೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬಾಲ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಏಳುಲಹುಂಡು ಇವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಯಸ್ಸು. ಮಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಏನ್ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೇನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಆ ಖಾರ ಖಾರ ಅಂತ ಆ ಬಾಲ್ಯ ದಿಶೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರ ಅಚರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿದ ಮಗುವಿನಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಯಸ್ಸು. ರಕ್ಷಕ ವಸ್ತುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಉಂಡದ್ದು ರಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅವನು ತನಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಳು ತನಗೆ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದನ್ನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಏಳುಲ ಹೊಂಡು ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ತಾರತಮ್ಯ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿವಿಂದಿ ಯಾವ ಕ್ಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಕವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಲಿಲೆ ಒಂದು ಚಿಗುರಾದ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನವಶಂ ಶಯ್ಯಂ ತನ್ನ ವಶವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಹಮನ್ನಾದೋಹಮನ್ನಾದ ಅನ್ನಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಭೋಗ್ಯ. ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಆಹಾ ಇಂತಹ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಸ್ಪರ ಭೋಗ್ಯ ಭಾವ. ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಅನ್ನಾದಹ ಯಾರು ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಅದರ ಭೋಗ್ಯವನ್ನ ಪಡೀತಾನೋ ಅವನು ಅನ್ನಾದ. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾವು ನೋವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅನ್ನಾದರು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಸೋದನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ತಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಅನ್ನಾದನಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನಂ ಅಹಮನ್ನಂ, ಆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಶವಾಗಿ ಭುಕ್ತವಾದದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ ಬಂದಿರುವಂತ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಶಿವ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಡಿಲ್ಲ? ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಂತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾಂಡವ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದವರು, ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಶೈಶವದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಬಾಲನಾಗಿ ಅವತರಿಸೋದು ಕೂಡ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು. ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನೊಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ನೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಜಲವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ನೀನು? ಇದೇಗೆ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವಳು ಮೋಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಲ ಸರ್ವರಕ್ಷಕರು ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆದವರು ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಅಬಲೆಯಾದ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟೋ? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ? ಎಂದಿಗಾವುದು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ? ಆ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಆ ದರ್ಶನ ನಮಗೂ ಕೊಡೋ. ಮುನ್ನ ಬಕುತರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಪಾಲಿಸಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು, ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ. ಅದು ಕದಾಹ ಮೈಕಾಂತಿಗ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರಃ ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕರಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ ಧ್ವಜಾರ ನಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ. ಕದಾ ಮೊದಲಿನ ಪದ ಕಡೆಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ನಡೆಯುವುದು? ಯಾವಾಗ? ಬಲಿಯನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಇವನು ಜಟಾಯು, ಒಬ್ರೆ ಎರಡೆ, ಗಜೇಂದ್ರ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ದೇಶ ಕಾಲ ಅದ ಹಿಂದಿಂದು ಇವಾಗ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟ? ಯಾಕಿನ್ನು ತಡ? ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಪಾಶುರ ಬಾಲನಾಯ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈಡು ಅಣ್ಣಲಾರ್ ತಾಳಿನೈ ಶೇಷಭೂತನ್. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறளை பிரான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம். சர்வம் ஸ்ரீ வாசுதேவார்ப்பணமஸ்து. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுபசிரோ பங்க பஞ்சாन्न பராக்கிரமः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि. श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु.